विद्यार्थी मित्रों, हूँ प्रियंका कणझरिया नॉलेज स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चेनल में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। अपनी जीएसनी सीरीज में आपणो आजनो टॉपिक रहेशे पॉलिटी। જોઈએ તેના થોડા ક્વેશ્ચન। ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સંવિધાન સંશोधन करवानी प्रक्रिया कया देशमांथी लेवामां आवी छे? જોઈએ તેના ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, कैनेडा के सोवियत संघ। राइट आंसर आवशे दक्षिण आफ्रिका। दक्षिण आफ्रिकामांथी संविधान संशोधन करवानी प्रक्रिया उपरांत राज्यसभामां सदस्योनी चूंटणी। दक्षिण आफ्रिकामांथी शुं लेवामां आव्युं छे? संविधान संशोधन करवानी प्रक्रिया उपरांत राज्यसभामां सदस्योनी चूंटणी। आ उपरांत જોઈએ बीजा ऑप्शन ऑस्ट्रेलियामांथी। ऑस्ट्रेलियामांथी आमुखनी भाषा, समवर्ती सूची, केन्द्र तथा राज्य वच्चे के शक्तिनुं विभाजन, संसदना बंने गृहोनी संयुक्त बैठक। જોઈએ केनेडामांथी आपणे शुं लीधेलुं छे? केनेडामांथी केन्द्र द्वारा राज्यमां राज्यपालनी नियुक्ति। જોઈએ बीजा ऑप्शन सोवियत संघ। सोवियत संघमांथी मूलभूत फरजो, मूलभूत फरजो एटले ज मौलिक कर्तव्य। आ उपरांत सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक न्यायतंत्रना शब्दने प्रस्तावनामां जोडवामां આવ્યા છે। જોઈએ संविधान संशोधन एटले शुं? संविधान संशोधन माटेनी अनुच्छेद छे 368। 368 में संविधान संशोधन करवानी बात करवामां आवी। ज्यारे तेनी प्रक्रिया पूछे संविधान संशोधन करवाना प्रकार के 368 2 में दर्शाववामां आवेल छे। खास याद राखजो मित्रों। જોઈએ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता माटे उच्च न्यायालय द्वारा नीचेनामांथी कई રીટ बहार पाडवामां आवे छे? જોઈએ तेना ऑप्शन परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पृच्छा के उत्प्रेक्षण। राइट आंसर आवशे बंदी प्रत्यक्षीकरण। शुं आवशे? बंदी प्रत्यक्षीकरण। જોઈએ तेना विषे थोड़ी माहिती। बंदी प्रत्यक्षीकरण एटले के हेब्स कॉर्प्स। हेब्स कॉर्प्स जे लेटिन भाषानो शब्द छे। बंदी प्रत्यक्षीकरणनो शाब्दिक अर्थ थाय छे ते व्यक्तिने रजू करवामां आवे न्यायालयनी समक्ष। હવે બીજા ऑप्शन परमादेश। परमादेशનું અંગ્રેજીમાં નામ છે મેન્ડેમર્સ। તેનો શાબ્દિક અર્થ થાય છે આદેશ આપવો। આ એક પ્રકારનું નિયંત્રણ છે કે જેને ન્યાયાલય દ્વારા સાર્વજનિક બાબતો પર બહાર પાડવામાં આવે છે। હવે બીજા ઓપ્શન અધિકાર પૃચ્છા, જેને કહેવાય છે ક્વો વોરંટો। તેનો શાબ્દિક અર્થ થાય છે વોરંટ, અર્થાત ન્યાયાલય, વ્યક્તિ, સંસ્થા કે રાજ્ય પાસેથી વોરંટ દ્વારા સૂચના प्राप्त करी शके छे। ये बीजा ऑप्शन उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण एटले के स्टीरियोरारी, जेमनो शाब्दिक अर्थ थाय छे सूचना मागवी, अर्थात न्यायालय, संस्था, एकमो, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार वगैरह पासेथी सूचना मागी शके छे। तो ये રીટ शुं छे? રીટ ए लेटिन शब्द है जेनो शाब्दिक अर्थ थाय छे रोकवू। રીટના 5 प्रकार। पहलू बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण के अधिकार पृच्छा। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 द्वारा રીટ બહાર પાડે છે, જ્યારે હાઈકોર્ટ अनुच्छेद 226 द्वारा રીટ બહાર પાડે છે। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग प्रक्रियाનો उल्लेख કયા अनुच्छेदમાં છે? જોઈએ તેના ऑप्शन अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72 કે अनुच्छेद 52। राइट आंसर आवशे अनुच्छेद 61।
જોઈએ તેના વિશે થોડી માહિતી. અનુચ્છેદ 61માં રાષ્ટ્રપતિને હટાવવા માટેની રીત આપેલી છે. રાષ્ટ્રપતિને હટાવવા માટેનું બિલ કોઈ પણ સદનમાં રજૂ કરી શકાય છે. તેનું બિલ કયા સદનમાં રજૂ કરી શકાય છે? કોઈ પણ સદનમાં. સદનમાં બિલ રજૂ કરતા પહેલા સદનના કુલ સદસ્ય સંખ્યાના 1/4 સદસ્ય દ્વારા રાષ્ટ્રપતિને 14 દિવસ પહેલા લેખિત રૂપથી નોટિસ આપવામાં આવે છે. જે સદનમાં બિલ પસાર કરવામાં આવ્યું હોય તે સદનના કુલ સદસ્ય સંખ્યાના 2/3 સદસ્ય દ્વારા આ બિલને પાસ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ બિલને બીજા સદનમાં રજૂ કરવામાં આવે છે. બીજા સદનમાં પણ કુલ સદસ્ય સંખ્યાના 2/3 સદસ્ય દ્વારા આ બિલને પાસ કરવામાં આવે છે. આ બિલ પાસ થયા બાદ રાષ્ટ્રપતિને પોતાના પદ પરથી હટાવી શકાય છે. આ જ પ્રક્રિયા એટલે કે મહાભિયોગ. મહાભિયોગને ઇમ્પીચમેન્ટ પણ કહી શકાય છે. જોઈએ બીજા ઓપ્શન. આર્ટિકલ 56. મિત્રો, આર્ટિકલ અને અનુચ્છેદ બંને એક જ છે. આપણે જે આર્ટિકલ ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ, જ્યારે અનુચ્છેદ ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ. અનુચ્છેદ 56. અનુચ્છેદ 56માં રાષ્ટ્રપતિને મહાભિયોગની પ્રક્રિયા દ્વારા હટાવી શકાય છે તેવી વાત કરવામાં આવી છે. ખાસ યાદ રાખજો, રાષ્ટ્રપતિ વિરુદ્ધ મહાભિયોગની પ્રક્રિયાની રીત અનુચ્છેદ 61 વિરુદ્ધ મહાભિયોગની પ્રક્રિયાની વાત અનુચ્છેદ 56માં કરવામાં આવી છે. જોઈએ અનુચ્છેદ 72 શું કહેવા માંગે છે. અનુચ્છેદ 72માં રાષ્ટ્રપતિની ક્ષમાદાનની શક્તિ છે. રાષ્ટ્રપતિ નીચેની બાબતો પર ક્ષમાદાન કરી શકે છે. સંઘીય કાનૂન વિરુદ્ધ કોઈ પણ અપરાધમાં. બીજું, સૈન્ય ન્યાયાલય વિરુદ્ધ કોઈ પણ અપરાધમાં. ત્રીજું, મૃત્યુદંડની બાબતમાં. જે આર્ટિકલ 52 શું કહેવા માંગે છે. આર્ટિકલ 52માં ભારતના એક રાષ્ટ્રપતિની વાત કરેલી છે. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. સંવિધાન સંશોધનના પ્રકારનો ઉલ્લેખ કયા અનુચ્છેદમાં છે? જોઈએ તેના ઓપ્શન. 368, 368(2), 108 કે 111. રાઈટ આન્સર આવશે 368(2). સંવિધાન સંશોધન કરવાની પ્રક્રિયા. જોઈએ, એક સાધારણ બહુમત પ્લસ વિશેષ બહુમત. સાધારણ બહુમતમાં એક્ઝામ્પલ તરીકે લોકસભામાં 545 સદસ્ય છે, તેમાંથી હાજર 300 સદસ્ય છે. તેમાંથી 50% +1 સદસ્યો વોટિંગ કરે તો તેને સાધારણ બહુમત કહેવાય. જ્યારે વિશેષ બહુમતમાં શું હોય? 545 સદસ્યમાં હાજર માત્ર 300 સદસ્ય છે, તેમાંથી મતદાન કરતા 100 સદસ્ય. મતદાન કરતા સદસ્યના 2/3 સદસ્ય એટલે કે વિશેષ બહુમત. ખાસ યાદ રાખજો, સંવિધાન સંશોધન રજૂ કરતા પહેલા રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી જરૂરી હોતી નથી. જોઈએ બીજા ઓપ્શન. 368માં સંવિધાન સંશોધનની વાત કરવામાં આવી છે. ગતિરોધની સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે સંયુક્ત અધિવેશન બોલાવવામાં આવે છે. તેની વાત અનુચ્છેદ 108માં કરવામાં આવે છે. આ અધિવેશન રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા બોલાવવામાં આવે છે, પણ તેની અધ્યક્ષતા લોકસભાના અધ્યક્ષ કરે છે. કોણ કરે છે? લોકસભાના અધ્યક્ષ. ખાસ યાદ રાખજો. 111 શું કહેવા માંગે છે તે જોઈએ. અનુચ્છેદ 111માં
સંસદ કોઈ પણ બિલ પાસ કરે છે ત્યારે તે રાષ્ટ્રપતિ પાસે મોકલે છે. કોની પાસે? રાષ્ટ્રપતિ પાસે મોકલે છે. તો આ રાષ્ટ્રપતિ પાસે નીચેના અધિકાર હોય છે. હવે કયા કયા અધિકાર હોય છે? બિલને પાસ કરે છે. બીજું, વિચારવા માટે પાછું મોકલે છે. ત્રીજું, આ બિલને સુરક્ષિત રાખે. આ સુરક્ષિત રાખવાની પ્રક્રિયાને વીટો કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? વીટો. વીટો 3 પ્રકારના. આત્યંતિક વીટો, બીજું નિલંબકારી વીટો, ત્રીજું પોકેટ વીટો. આત્યંતિક વીટો શું છે? રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ જ્યારે કોઈ પણ બિલ રજૂ થાય છે ત્યારે આ બિલને કોઈ પણ પ્રકારની મંજૂરી આપવામાં આવતી નથી. આ પ્રકારે આ બિલ સમાપ્ત થઈ જાય છે. ખાસ યાદ રાખજો. જે નિલંબકારી વીટો શું છે? આ પ્રક્રિયાની અંતર્ગત રાષ્ટ્રપતિ કોઈ પણ બિલને ફરી વિચાર કરવા માટે સંસદ સમક્ષ રજૂ કરે છે. જો રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ બીજી વાર કોઈ પણ બિલને પાસ કરીને રજૂ કરે તો આવી સ્થિતિમાં રાષ્ટ્રપતિ પાસેથી સહમતિ આપવા માટે બંધાયેલ હોય છે. ખાસ યાદ રાખજો. પોકેટ વીટો શું છે? આ એક કેવો નકારાત્મક વીટો છે. રાષ્ટ્રપતિ વિધેયક પર સ્વીકૃતિ આપતા નથી અને નામંજૂર પણ કરતા નથી. આવી અનિશ્ચિત કાળ સુધી કોઈ પણ બિલને પડ્યું રાખે છે. આ વીટોને શું કહેવાય છે? પોકેટ વીટો. ખાસ મિત્રો, પોકેટ વીટો ક્લાસ 3ની એક્ઝામમાં ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. કેગના કાર્યો કયા અનુચ્છેદમાં જોવા મળે છે? જોઈએ તેના ઓપ્શન. અનુચ્છેદ 148, અનુચ્છેદ 149, અનુચ્છેદ 76 કે અનુચ્છેદ 143. રાઈટ આન્સર આવશે અનુચ્છેદ 149. જોઈએ તેના વિશે થોડી માહિતી. અનુચ્છેદ 149માં કેગના કાર્યોનો ઉલ્લેખ છે. તેમાં કયા કયા કાર્યો આવશે તે જોઈએ. કેન્દ્ર અને રાજ્ય પાસેથી અનુદાન મળતું હોય તેવી બધી જ સંસ્થાઓનું ઓડિટ કરશે. કોણ? કેગ. સંઘ, રાજ્યો અને વિધાનસભા ધરાવતા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશનું એકત્રિત ફંડ કે સંચિત નિધિમાંથી તમામ ખર્ચ સંબંધી હિસાબોનું ઓડિટ કેગ કરશે. હવે અનુચ્છેદ 148 શું કહેવા માંગે છે? અનુચ્છેદ 148માં કેગના પદની જોગવાઈ છે. હવે અનુચ્છેદ 76 શું કહેવા માંગે છે? અનુચ્છેદ 76માં એટર્ની જનરલના પદની જોગવાઈ છે. એટર્ની જનરલ રાષ્ટ્રપતિની ઈચ્છા હોય ત્યાં સુધી પોતાનો હોદ્દો ધારણ કરશે અને રાષ્ટ્રપતિ નક્કી કરે તે જ મહેનતાણું મેળવે છે. હવે અનુચ્છેદ 143 શું કહેવા માંગે છે? અનુચ્છેદ 144 અંતર્ગત જો રાષ્ટ્રપતિ સર્વોચ્ચ અદાલત પાસે કોઈ પણ વિશેષ પરિસ્થિતિમાં સલાહ માંગે તો તે વખતે મહાન્યાયવાદી અદાલતના સરકારનો પક્ષ રજૂ કરશે. કોણ? મહાન્યાયવાદી. મહાન્યાયવાદી એટલે જ એટર્ની જનરલ. એ કોનો? સરકારનો પક્ષ રજૂ કરશે. હવે કેગ વિશે થોડી માહિતી. કેગનું પૂરું નામ કમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ. કેગનો ઉલ્લેખ ભાગ 5માં અનુચ્છેદ 148માં કરવામાં આવેલ છે. કેગને લોકોના ધનનો સંરક્ષક માનવામાં આવે છે. કેગની નિમણૂક રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા થાય છે, જેને શપથ રાષ્ટ્રપતિ જ અપાવે છે.
જેનો કાર્યકાળ 6 વર્ષ અથવા 65 વર્ષ બંનેમાંથી જે વહેલું પૂરું થાય ત્યાં સુધી તે પોતાના પદ પર રહી શકે છે કે નિવૃત્તિ પછી કેન્દ્ર કે રાજ્ય સરકારના કોઈ પણ હોદ્દા પર કાર્ય કરી શકતા નથી। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, પ્રધાનમંત્રી માટે वे तारे के बीच एक चंद्रमा है आ विधान नीचेनामांथी कोने कह्युं हतुं? तेना ऑप्शन सर विलियम वॉर्नल हार्टकॉट, लॉर्ड मुनरो, हर्बन मॉरिसन के आपेल तमाम। राइट आंसर आवशे सर विलियम वॉर्नल हार्टकॉट। तेने प्रधानमंत्री माटे वे तारे के बीच एक चंद्रमा है आ विधान आप्युं हतुं। बीजा ऑप्शन लॉर्ड मुनरो। लॉर्ड मुनरोए प्रधानमंत्री माटे वह राज्य के नौका का मुख्य कप्तान है। एवं लॉर्ड मुनरोए जणाव्युं हतुं। हर्बन मॉरिसन विषे। हर्बन मॉरिसने वह सरकार के मुखिया के रूप में सबसे प्रमुख है। एवं विधान प्रधानमंत्री माटे हर्बन मॉरिसने आप्युं हतुं। आ उपरांत बीजा विधानों जेम के जेनिक्से वह संविधान का मुख्य आधार है, ते पण जेनिंग्से आपेलू। आ उपरांत वे सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह और लघु ग्रह परिक्रमण करते हैं, ते विधान पण जेनिंग्से आपेलू हतुं। ये थोड़ी माहिती प्रधानमंत्री विषे। प्रधानमंत्री माटे आ पदनो उल्लेख संविधानमां जोवा मळतो नथी। प्रधानमंत्री कोईपण लोकसभा अथवा राज्यसभा कोईपण सदननो सभ्य होई शके छे। सामान्य रूपथी प्रधानमंत्री 2 शपथ ले छे, परंतु वास्तवमां 3 शपथ ले छे। ते शपथ कई छे? 3 पहली शपथ प्रधानमंत्रीना रूपमां, बीजी शपथ ते दरेक कार्य गुप्त राखशे तेवी शपथ ले छे। त्रीजी शपथ सांसद सदस्यना रूपमां पण शपथ लेशे। जोईए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभागीय स्थायी समितिमां नीचेनामांथी कया विधानो साचा छे? जोईए पहेलुं, संसदमां आ प्रकारनी 24 समितिओ छे। बीजुं, प्रत्येक समितिमां 30 सदस्य होय छे। त्रीजुं, विभागीय स्थायी समितिनो कार्यकाळ 1 वर्षनो होय छे। चौथुं, कोईपण मंत्री आ समितिना सदस्य बनी शके छे। राइट आंसर आवशे पहेलुं अने त्रीजुं। संसदमां आ प्रकारनी 24 समिति होय छे ए विधान साचुं छे। प्रत्येक समितिमां 30 सदस्य होय छे आ विधान खोटुं छे, कारण के तेमां प्रत्येक समितिमां 31 सदस्य होय छे। केटला? 31 सदस्य। जे त्रीजुं विधान, विभागीय स्थायी समितिनो कार्यकाळ 1 वर्षनो होय छे। बराबर छे। कोईपण मंत्री आ समितिनो सदस्य बनी शके छे आ विधान खोटुं छे। कोईपण मंत्री आ समितिना सदस्य बनी शकता नथी। आ 31 सदस्यमां 21 लोकसभाना अने 10 राज्यसभाना सदस्य होय छे। विभागीय स्थायी समिति विधेयक, बजेट अने मंत्रालयनी नीतिओनी तपास करवा माटेनी समिति छे। थैंक यू मित्रों।